ਤੜਕਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ मारने की कुछ कह रहे हैं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक बार प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है किसानों का हित, आय बढ़िए, उत्पादन भी बढ़ा, आय भी बढ़ी है। कई तरह की योजनाओं का लाभ जो पहले कभी नहीं दिया जा रहा है। 2 लाख करोड़ की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं। फसल बीमा योजना में भी 1,40,000 करोड़ के आसपास क्लेम दे चुके हैं किसानों को। केसीसी के माध्यम से सस्ता लोन, सब्सिडी पर मशीनें, मैकेनाइजेशन के अंतर्गत पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नए बाग, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, अनंत उपलब्धियां है। लेकिन इन विषयों पर काम करने की जरूरत है और इसलिए मित्रों, आईसीएआर के स्थापना दिवस को हम किसानों की जरूरत के शोध का संकल्प करके सचमुच में अर्थपूर्ण बना दें, किसान और देश के लिए उपयोगी बना दें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आह्वान भी है। आपके बिना हम नहीं बदल सकते देश। आप में प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, योग्यता है। बुद्धि का सही दिशा में सकारात्मक उपयोग और टास्क मान के कीजिए। ये नौकरी नहीं है आपकी। वैज्ञानिक नौकरी नहीं करता कि आजीविका निर्वाह के लिए नौकरी कर रहा है। वैज्ञानिक का जीवन यज्ञ है। वो दूसरों के लिए अपने आप को झोंकता है। यज्ञ मान के देश हित में और भारत। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, जो अपनी फसल बेच के ही अपने बच्चों का ढिड भरदा, जो फसल बेच के भी खुद भुखा कई बार सौन नूं मजबूर हो जाता, ताइयों देश का अन्नदाता कहा जाता। जो अन्नदाता की आमदन दुगनी होगी, अन्नदाता खुशहाल जिंदगी बतीत करेगा, तो वाकई ही देश एक तरक्की वाल जरूर बढ़ेगा। तो वाकई कि यह सुपना, जे यही सुपना तो वाकई तारीफ करनी बनती है। तो सुपना जल्दी पूरा होने की असी भी उम्मीद करते हैं, ताकि ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੜਕਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ मारने की कुछ कह रहे हैं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक बार प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है किसानों का हित, आय बढ़िए, उत्पादन भी बढ़ा, आय भी बढ़ी है। कई तरह की योजनाओं का लाभ जो पहले कभी नहीं दिया जा रहा है। 2 लाख करोड़ की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं। फसल बीमा योजना में भी 1,40,000 करोड़
के आसपास क्लेम दे चुके हैं किसानों को। केसीसी के माध्यम से सस्ता लोन, सब्सिडी पर मशीनें, मैकेनाइजेशन के अंतर्गत पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नए बाग, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, अनंत उपलब्धियां है। लेकिन इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, आईसीएआर के इस स्थापना दिवस को हम किसानों की जरूरत के शोध का संकल्प करके सचमुच में अर्थपूर्ण बना दें, किसान और देश के लिए उपयोगी बना दें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आह्वान भी है। आपके बिना हम नहीं बदल सकते देश। आप में प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, योग्यता है, बुद्धि का सही दिशा में सकारात्मक उपयोग। और टास्क मान के कीजिए, ये नौकरी नहीं है आपकी। वैज्ञानिक नौकरी नहीं करता कि आजीविका निर्वाह के लिए नौकरी कर रहा है। वैज्ञानिक का जीवन यज्ञ है, वो दूसरों के लिए अपने आप को झोंकता है। यज्ञ मान के देश हित में और भारत। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਜੋ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਈਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ